गुड आफ्टरनून टू ऑल पिलामाने तो आमर जाइथिला कोन हमर चाइल्डहुड पीरियड रे जो थिला हमर जो कैरेक्टर ट्रेस भितरे आमे जाइथिलु नै कि तो आज रो क्लास रे हम कोन देखिबा तार डेवलपमेंट कोन होची से विषय आज कोन देखिबा आज चाइल्ड डेवलपमेंट भितरे देखि चाइल्ड डेवलपमेंट भितरे हमर कोन थिला माने हम कहि जाइछि समय कहि जाइथिला कि ता विषय में हमर कोन ब्रॉडली हम ता विषय जानिबा हला कि तो कोन अछि ता भितरे ना डेवलपमेंट भितर पिलार कौन रोचे ना फिजिकल डेवलपमेंट रोचे तापर कॉग्निटिव डेवलपमेंट रोचे तापर मोरल डेवलपमेंट रोचे सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट तापर लैंग्वेज डेवलपमेंट यही सब जिन सब रोचे तो आमर चाइल्डहुड पीरियड रे आमर कौ प्रकार डेवलपमेंट होचे फुल्ले तो से विषय आउ भल कि जानी तो प्रथम कौन आसला ताले फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड चलो प्रथम पॉइंट रे आसीबा कोन हमर देखो हमर ए फिजिकल डेवलपमेंट ये चाइल्डहुड पीरियड समय आम जो फिजिकाली तो फिजिकाली मुख्यतः कहते गले आम कौन हो जो ग्रोथ हम आमर बॉडी ग्रोथ कथा कहीपर आमर इम्प्रूवमेंट हम कहूँ आम मोटर स्किल इम्प्रूवमेंट कथा कहीपर ओभरऑल आम कहीपर कौन ना आमर ओभरऑल फिजिकल कोऑर्डिनेशन कथा कहीपर तो जदि आम फिजिकल डेवलपमेंट कथा कहवा मुख्यतः ये तीन जिन को बुझे गोटे ग्रोथ हम आवर बॉडी आ गोटे इम्प्रूवमेंट ऑफ मोटर स्किल रोटे ओभरऑल फिजिकल कोऑर्डिनेशन ताले मैं कौन कहीपर ठीक है हमर ए जिन सब रही कौन मोर फिजिकल डेवलपमेंट भितर रही तो यही सब जिन भितर आम जो फिजिकल डेवलपमेंट आम जो हो तो ये मोर जेहेतु आम चाइल्ड कथा कहूँ चाइल्डहुड पीरियड कथा कहूँ ये भी पुणी आम दुईटा कैटेगरी रही गोटे कौन आम प्री चाइल्डहुड जो कहूँ मोर अर्ली चाइल्डहुड बा प्री चाइल्डहुड जो कहूँ आम कथा बा अर्ली स्टेज ऑफ चाइल्डहुड आ गोटे हूँ लेटर चाइल्डहुड तो ता भितर आमर अर्ली चाइल्डहुड जो रोला 2 to 6 ईयर भितर आ लेटर चाइल्डहुड जो रोला आमर जो 6 to 12 ईयर भितर तो जो अर्ली चाइल्डहुड आमर रोचे ना कि या भर जो अर्ली चाइल्डहुड रोचे तार गोटे गुण अच्छी कौन ना रेपिडली आमर ग्रोथ टाइप है कि रेपिडली ग्रोथ हम ग्रोथ और डेवलपमेंट रेपिडली हुए तो मोर से क्वेश्चन अच्छे आम दुईटा स्टेज रेपिडली ग्रोथ होता है गोटे हूँ अर्ली चाइल्डहुड आ गोटे हूँ एडोलेसेंस पीरियड देखी पिला आमर एडोलेसेंस पीरियड जमी साइजटा जहाँ थी से जो 6-7 वर्ष भर से हाइटार बहुत किसी पार्थक्य देखा जाए तो से गोटे आउ गोटे स्टेज कौन दुईटा आम लाइफ रे दुईटा स्टेज रेपिडली ग्रोथ होता है सीटा हूँ अर्ली चाइल्डहुड गोटे पीरियड आ गोटे हूँ एडोलेसेंस ये दुईटा पीरियड रे मोर रेपिडली ग्रोथ होता है तो हम ताले कौन देखा ना अर्ली चाइल्डहुड समस्त जानिच कौन ना 2 year टू जो आमर 6 year कथा कहूँ तो ये अर्ली चाइल्डहुड भितर आमर ताले कौन रहा ना रेपिड ग्रोथ एंड ये कौन हो ना रेपिड ग्रोथ हो रेपिड ग्रोथ हम रेपिड ग्रोथ हवा सहित आमर जो ये अच्छी कौन ना आमर रिफाइनमेंट ऑफ बेसिक मोटर स्किल रिफाइनमेंट ऑफ बेसिक मोटर स्किल आम रिफाइन से कर आहरी तार दक्षता बढ़ाई देख केमी ना आम छोट बेले देखुलू आम कौन करूँ पिलाटी जदि भी हाथ में संपूर्ण रूप धरुला धीरे धीरे कौन करूँ ना स्पेसिफिक से कौन करूँ खाली छोट बेले कौन थे 2 वर्ष भितर से ओभरऑल कौन करूला ना खाली पेटेवा आरंभ करता छोट पिलाटी कितु आमर कि चलवा धीरे धीरे चलवा आरंभ करता 1.5 वर्ष 2 वर्ष बेलू कितु ये कौन कर चलवा सहित कौन दौड़ा आरंभ करदेव तो तार बेसिक मोटर स्किल गुड़ कौन हम रिफाइनमेंट हम है कि तापर आमर आउ कौन रोचे ना देख यही स्टेज रे कौन रहा स्टेज रे कौन हो तार डेवलपमेंट हो तो ये डेवलपमेंट भितर जो आम कथा कह जो स्टार्टिंग कौन करते ना आम चलवा आरंभ करता जिते बड़े से स्टेज रे कौन कर आम दौड़ा हो जंपिंग हो ये सब जिन से तार भल कि पकड़टा बनई पारे ना कि तापर यार सेकेंड स्टेज रे आम कौन रोचे ना जो लेटर चाइल्डहुड भितर जो थी 6 to 12 ईयर भितर देख से आम रेपिडली ग्रोथ हम नहीं कौन हम जो आम वृद्धिटा होता कौन रेपिडली आम ग्रोथटा होता ना से रेपिड ग्रोथ को से आमर से बंद करदेव से कौन कर ना स्लो एंड स्टेडी करदेव स्टेडी कर स्थिर अवस्था करदेव किंतु से हाइट रो डेवलपमेंट न करके से ऑर्गन रो डेवलपमेंट करे कौन जो हाइटटा बढ़ी जाइए तो हाइटटा बढ़ी जाइए आम ऑर्गन भी सब आम बढ़ी जाइए किंतु ऑर्गन रो स्ट्रेंथटा बढ़ी नाला
से स्ट्रेंथटा बढ़िबो कोउठी ना हमर ए लेटर चाइल्डहुड पीरियड सेटा बढ़ी थाए द मसल जो मसल सब रोज मसल स्ट्रेंथनेस सब कोउठी होते ना ए हमर लेटर चाइल्डहुड इते बढ़ी गला तमे देखिले कोन ना से ग्रोथ हे जाउची किंतु तार स्ट्रेंथनेसटा आसी न थाए स्ट्रेंथटा कोन स्टेज रे आस्ते ना हमर लेटर चाइल्डहुड रे हमर आसी थाए ताले एठी कोन कहि परिबा स्लोअर स्टडी ग्रोथ एठी कोन होची ना एठी जो रैपिडली ग्रोथ होतला से कोन होबो स्लोअर और स्टडी ग्रोथ हे जिवला रैपिड टू से कोन हो जिवो स्लोअर हे जिवो तापर आ कोन होबो ना हमर स्लोअर हे गला परे से कोन करिवो जो ता कहउतले मु ग्रोथ स्लो हे गला हमर स्टडी हे गला किंतु सेठी हमर इंक्रीज्ड विथ इंक्रीज कर हम करिवो ओके स्ट्रेंथ को से हमर कोन करिवो इंक्रीज करिवो हमर से स्ट्रेंथ को हमर कोन करिवो ना इंक्रीज करू ताले कोन करला ना हमर इंक्रीज कला कोन कला हमर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कला जेतबे स्ट्रेंथ इंक्रीज करिवो तो से समय कोन करिवो ना हमर कोन करिवो ना एंडोरेंस एंड कोऑर्डिनेशन हमर एंडुरेंस टा बढ़ी जिवो हला कि हमर कोऑर्डिनेशन टा बढ़ी जिवो से हमर एंडुरेंस को भी हमर इंक्रीज करबा सहित हमर कोन करबो ना जो कोऑर्डिनेशन थिला अगरु जोटा थिला हमर कोऑर्डिनेशन जो प्रकार थिला तार मध्ये इंक्रीज करी जो हाथ आखी आखी जो कथा काली कहउतले आखी आ हाथ सहित आखी गुण अगरु थिला कोन थिला ओटे जगह चाहू चाहू से कोन हां हां ठीक अछि तो शस्त्र क्रम तो लिखि छै कोन कोऑर्डिनेशन हला कि तलको जोटा लिखि छै खाली कोऑर्डिनेशन द एंडुरेंस परे हमर लिखा जाय छै कोऑर्डिनेशन तो एटा थिला हमर लेटर चाइल्डहुड रे हमर एही सब जिंस रहउत तापर कोन होची देखो ना एही जिंस भितरे हमर कोन रहित फिजिकल डेवलपमेंट एही भितर रहिल तो जे ग्रोथ कथा हम कहू छै ग्रोथ होची तो ग्रोथ भितर कोन कोन होची से विषय वर्तमान जानिबा तो हमें तो फिजिकल डेवलपमेंट भितर ग्रोथ हला हम देखिले से ग्रोथ भितर हम केते परिमाण रे ग्रोथ होची कोन ऑर्गन रो कोन ग्रोथ होची हम भितर कोन प्रकार रो ग्रोथ होची से विषय वर्तमान ताले एबे हमें सेकंड पॉइंट को दिजिबा कोन ना ग्रोथ इन हाइट एंड वेट लगी तो मुख्यतः ग्रोथ होने हम कोन हम हाइट और वेट रो हमर ग्रोथ कथा को लगी हमर ग्रोथ इन हाइट एंड वेट तो एठी भी हमर दुईटा हमर रहिबो कोन से अर्ली चाइल्डहुड आ हमर लेटर चाइल्डहुड रहिबो तो अर्ली चाइल्डहुड रे कोन होची आ लेटर चाइल्डहुड रे हमर ग्रोथ कोन होची तो सेटी भी हम जानिबा से समान कथा हमर कोन होतला 2 to 6 ईयर नै तो देखो जो रैपिडली ग्रोथ होतला नै कि रैपिडली ग्रोथ होतला तो पिलर जो हाइट थिला से हाइट टा बढ़ी जाउतला तो देखा जाय छै कोन रैपिड ग्रोथ भितरे पाखा पाखी 6-7 सेंटीमीटर पर्यंत पिला वर्ष को बढ़ी जायति हैला कि हमर एई भितरे हमर इयरली कोन होते ना 5 रु 7 सेंटीमीटर पर्यंत हमर ग्रोथ हे जिते पिला माने करो जो हमर रैपिड ग्रोथ रे हमर कोन हेता पिलार 5 रु 7 सेंटीमीटर पर्यंत हमर ग्रोथ हे जिते जो इंचेस रे कथा कहिलो एटा बाकी कोन 2 रु 3 इंच रहिबो ठीक अछि 2 to 3 इंच जोटा कि कहउतले हम कोन हमर इंचेस रहउतला तापरे हमर जेत हमर कोन वेट वेट रो मध्ये से पाखा पाखी कोन करिवो ना 2 रु 3 किलोग्राम पर्यंत वेट रो डेवलपमेंट हमर इंक्रीज हेता है कोठी अर्ली चाइल्डहुड एटा थिला कोन हमर हाइट रो इंक्रीज होतला हला कि किंतु एई हमर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रे हमर वेट रो इंक्रीज केते हेता ना 2 to 3 kg और कोन ईयर पर ईयर अनुसार हमर 2 to 3 kg पर ईयर वेट रे हम तार इंक्रीज हेता है एटा को मन रखि दियो हला कि तो एटा को थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पकाई देता है कि तुमर गोटे क्वेश्चन आसी कोन रैपिडली ग्रोथ कोन स्टेज रे हेता हमर तुम दे जइथिबो प्री चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड इन्फेंट स्टेज तापर एडल्टहुड देथिबो एमिति सब देथिबो हला कि तुमर सेठी हमर चूज करिवार अछि बा कोउठी कोउठी पचार दियो कोन कोउ एज ग्रुप रे हमर रैपिडली ग्रोथ हेता है तुमर दुईटा एज ग्रुप कथा कहले जोनटा हमर एडोलेसेंस जदि थिबो एडोलेसेंस दबो आ जदि एडोलेसेंस आ हमर ये देथिबो ताने तुम निश्चित रूप से दुईटा दिए नाही हला कि प्री चाइल्डहुड हमर प्री चाइल्डहुड हम अर्ली चाइल्डहुड कथा देथिबो आ जदि एडोलेसेंस देथिबो तुम अर्ली चाइल्डहुड को दबो दुईटा तो देई न थाए आ दुईटा भीतर जदि अलग अलग थिबो के मात्र ये आइतार हमर अर्ली चाइल्डहुड थिबो बा एडोलेसेंस थिबो तुम से दुईटा ऑप्शन को ही चूज करि तो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ए भीतर हमर कोन होची ना 2 रु 3 किलोग्राम पिला बढ़ी जाउची तापर पिला एई समय कोन हिताय पिला हमर 2 रु 3 किलोग्राम पर्यंत बढ़ी गला पिला तो देले पिला कोन हबो धीरे धीरे जो छोटो आकार दे आकार वृद्धि होबा सहित पिलार कोन हबो
ନା ଆମର କ'ଣ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ପିଲାଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ଛୋଟ ରହୁଥିଲା, ପିଲାଟାକୁ ଆଖିକୁ ନଜରକୁ ବା ନଜରକୁ ନେଉନଥିଲା, ପିଲାଟାର କ'ଣ ହେବ ଏଇଭଳିଆ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା ପରେ ପିଲାଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ବଢ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥଟା ବଢ଼ିଲା ପରେ ପିଲା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥଟା ନଥାଏ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥଟା ରହୁନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାଟା ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ପିଲାର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥଟା ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଭଲ ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ତ ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଆମର ବଡ଼ିର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ନଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପିଲାଟି ପେଟଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ବସୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେତେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଏ ଆମର ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ତା'ର ତ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଗଲା, ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ସହିତ ସେ ପୁଣି ସବୁ କାମ ସବୁ ଇଏ କରୁଥିବ, ତା ସହିତ ଆମର ତ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ରେ ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ଯିବା। ତ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଥିଲା ବା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କଥା କହିଲେ, ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ର କ'ଣ କଥା କହୁଛେ କି ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ। ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଯେ ରାପିଡ଼ଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ଗ୍ରୋଥଟା ରାପିଡ଼ଲି ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଡି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତ ଆମେ ତ ସେ ସମୟରେ ତ ଆମେ ବି ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛେ ନା, ଆମେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମର ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ସେ ଲାଗିଯାଉଛି କ'ଣ ଆମର ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ବଦଳରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥକୁ ବଢ଼ଉଛି। ତମର ଯେଉଁ ମସଲ୍ ନଥିଲା ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀକୁ ସେ ବଢ଼ଉଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନେସ୍ ବଢ଼େଇବ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ସେ ୱେଟ୍ ଆମର ବିକମ୍ ଆମର ନୋଟିଭ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ ସେ ଯଦି ବା ଆମର ହାଇଟ୍ଟାକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବେଶୀ କରୁନାହିଁ ତ ୱେଟ୍ର ବଢ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ଦେଖ ତମର ମାଂସପେଶୀର ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ବା ମାଂସପେଶୀ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ସେ କାମ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ୱେଟ୍ର ସେଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଏଇ ହାଇଟ୍ର ସେ ଇନକ୍ରିଜ୍ଟା ବେଶୀ କରୁନାହିଁ। ମାଂସପେଶୀ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ୱେଟ୍ ବି ବଢ଼ିବ ନା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅର୍ଗାନଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ୱେଟ୍ ବି ବଢ଼ିବ ନା। ତ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ ଆମର ମେନଲି ୱେଟ୍ର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ର ସେମିତିକା ଆଖି ଦୋଷିଆ ଇନକ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇନଥାଏ। ଆଖି ଦୋଷିଆ ହେଇନଥାଏ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ରେସିଓଟା କଥା କହୁଛେ ରେସିଓର ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଯେଉଁ ରେସିଓ କଥା କହୁଥିଲେ 5-7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର ଇୟର୍ରେ, ଏଇଠି ଆଉ 5-7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇୟର୍ରେ ହେବନି, ସେଠି ତା କମିଯିବ ମାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆମର ତ ଚାଲିବ ନା, ଆମର ଆପ୍ ଟୁ ଆମର କ'ଣ ଏଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ଟା ଆମର ଏଣ୍ଡ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଫୁଲି ହେଉଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ୱେଟ୍ର ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଇବ, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଆଉ ୱେଟ୍ର ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଇବ। ତ ଏଇଠି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ପୁବର୍ଟିକୁ ସେ ଯିବ ନା, ପୁବର୍ଟିରେ ତା'ର ପୁଣି ଆମର ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ତା'ର। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ତା'ର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍। ଦେଖ ତାହେଲେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଟ୍ ଗଲା, ତାପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ହେବ ନା ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ରେ ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଭିତରେ ତ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କହିଛେ ନାଇଁ କି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଛେ ଆମେ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ। ତ ଦେଖ ଆମର ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍। ତ ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏରିଆ ଟିକେ ଆମର ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ। ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା କଥା କହୁଥିଲି, ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପ ଯଦି କଥା କହିବା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛେ ସେ ଆସିବ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍। କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଆମର ଆର୍ମ କଥା କହିଲେ ସେ ଆସିଯିବ ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ। ତ ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ଟା କ'ଣ ତୋର ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏରିଆକୁ ସେ ବୁଝେଇବ। ତମେ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଗୋଟେ ଟିପ ଦେବା ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ହାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଯେଉଁ ଜମ୍ପିଂ କଥା କହୁଛେ ରନିଂ କଥା କହୁଛେ ସେ କ'ଣ ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ନେବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆର୍ଟଟା ହେବ। ଯେଉଁ ଖଦେଇ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ଟା ଭଲ ଥାଏ। ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କଲା ବେଳେ କ'ଣ ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆହେଉଛି ନା ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ତ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏରିଆ ଆସିଯିବ ହେଲା କି। ତ ସେଇ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଏଇ ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ମସଲ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ମସଲ୍ଟା କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଦେଖ ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଆମର ମସଲ୍ଟା କ'ଣ ତମେ ଯେତେବେଳେ ରନିଂ କରୁଛ ତୁମର ଗୋଡ଼ର ଯେଉଁ ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ
ଫୁଲ୍ ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥରେ ଥରେ କୁହନ୍ତିନି ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ତୁମର ମସଲ୍ଟା ଟାଣି ହେଇଗଲା, ତ ସେ ଯେଉଁ ମସଲ୍ ଫୁଲ୍ ମସଲ୍ ତାର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ କି ଆମର ଏଇଟା ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ରେ ଲାର୍ଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନାଇଁ କି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରନିଂ କଥା କହିବା, ଜମ୍ପିଂ କଥା କହିବା, ଜମ୍ପିଂ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତୁମେ କ'ଣ ଜମ୍ପିଂ କରୁଛ କି, ପୁରା ବଡ଼ିଟାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଜମ୍ପିଂ କରୁଛ ନା, ପାଦ ସହିତ ତୁମର ପୁରା ବଡ଼ିଟା ସେଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍। ତ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମସଲ୍ର ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ହେଲା କି। ତ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ। ଦେଖ ପିଲାଟେ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲା ଖେଳୁଛି, ଖେଳିଲା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜମ୍ପିଂ କରୁଛି, ଯେଉଁ ରନିଂ କରୁଛି, ଏଇସବୁ କଥା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଜମ୍ପିଂ କରୁ ରନିଂ କରୁ ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ କରିବ, ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ରହିବ ଆମର ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଆମର ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ହଉ। ତାପରେ ଯେଉଁ ହପିଂ କହିବ, ଥ୍ରୋଇଂ କହିବ, ଥ୍ରୋଇଂ ଏ ବଲ୍, ଆମ ଯେଉଁ ଥ୍ରୋଇଂ ଏ ବଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ବଲ୍ଟାକୁ ଯେ ଆମର ଫୋପାଡ଼ିବ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି କ'ଣ ଆମର ଏଇ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଆମର ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆମର ସେଠି ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଆସିଯାଇଥିବ। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି କ'ଣ ଦେଖ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଥିଲ ମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ପାଦକୁ ଖାଲି ହୁଏତ ଗୋଡ଼ର ସେଠି ଆମର କ'ଣ କରୁଥିଲ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାଇମ୍ବ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ହୁଏତ ହାତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି ନା ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତୁମେ ଦେଖ ସାଇକେଲିଂ କଥା କହିବା, ସାଇକେଲିଂରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ତୁମ ଗୋଡ଼ ସହିତ ହାତକୁ ପୁଣି ମାଇଣ୍ଡକୁ ବି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ସିଧା ଯାଉ କ'ଣ ହେବ ରାସ୍ତାରୁ ତଳକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତ ସାଇକେଲିଂଟା କ'ଣ ଆସିବ ନା ସେ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଆମର ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଆସିବ। ତ ଆସିବ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲିଂ ରହିବ, ସୁଇମିଂ ରହିବ, ପ୍ଲେଇଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଲା ସାଇକ୍ଲିଂ ରହିବ, ସୁଇମିଂ ରହିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ରହୁଛି କ'ଣ ପ୍ଲେଇଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ହଁ ଦେଖ ପ୍ଲେଇଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ତୁମର ଯେତେ ହକି କୁହ ଯେଉଁ ଖେଳ ବି କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମେ ହାତର ବାଲାନ୍ସ ସହିତ ତୁମ ଆଗରେ କିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ବି ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ତୁମ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ବି ସେତେବେଳେ କାମରେ ଲଗାଉଛ ନା, ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିଟା ଆସିବା ଦରକାର। ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର ଖାଲି ହାତ ନୁହଁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଖି ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ଲଗାଉଛ ନାଇଁ କି, ତ ସବୁକୁ ଲଗେଇକି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ସେତେବେଳେ କାମରେ ଲଗାଉଛ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଆସିବ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ସେ ଆସେ। ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ ନା ଆମର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଆସେ। ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ର ଇଏ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ହେଲା କି, ଏଇଟା ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍। ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଭଳି ଆମର ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ପିଲାଟେ ପେନସିଲ୍ଟେ ଧରୁଛି ବା ଯେଉଁ ଆମର ଖଡ଼ିଟେ ଧରୁଛି, ଚକ୍କୁ ଧରୁଛି ବା ଖଡ଼ିଟେ ଧରୁଛି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ଚକ୍ ଆମର ଖଡ଼ିଟେ ଧରୁଛେ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍। ଚକ୍ ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ପୁରା ବାହୁଟା କ'ଣ ଆମ ଲାଗୁଛି କି, କେବଳ ତାର ଆଙ୍ଗୁଳିଟେ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି, ତ ଯେ ଖଡ଼ି ଧରିବାଟା ସିଏ କ'ଣ କେଉଁଠି ଆସିବ ସେଇଟା ଆମର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ରେ ଆସିବ। ଯେଉଁ ପେନସିଲ୍ ଧରିବା ହେଉ, ପେନ୍ ଧରିବା ହେଉ, ସେଇଟା ଆମର ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ର କ'ଣ ହେବ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବା କ'ଣ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ରୁ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠି ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍। ଦେଖ ଯେଉଁ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଡିଂ କରିବା ବା ଆମର ହୋଲ୍ଡିଂ ଏ ପେନସିଲ୍, ତାପରେ ୟୁଜିଂ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଡିଂ କରୁଛି ପେନସିଲ୍ ରହିବ, ପେନ୍ ରହିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ସେସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ର ଆମର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ୟୁଜିଂ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ ବି କେଉଁ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଆସିବ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବଟନିଂ କ୍ଲଥ୍ ଆମର କ୍ଲଥ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲଥ୍ର ବା ଲୁଗାର ଯେଉଁ ବଟନ୍ଟାକୁ ଲଗାଇବା ସେ କ'ଣ ଆସିବ ଆମର ଏ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ରେ ଆସିବ। এইটা କେଉଁ ଇଏରେ ନା ଆମ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଆସିବ ଯଦି ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କଥା କହିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଖାଟା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ ଆମର ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଠିକ୍ରେ ପୁରା ନିଟ୍ଲି ହେଉନଥିଲା, ତ ଏଇଠି ଆମର ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ ସେ ଲେଖାଟାର ପୁରା କ'ଣ ଭଲ ଲେଖା ଦେଖାହେଉଥିବ, ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାହେଉଥିବ, ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ କ'ଣ ଅକ୍ଷରଟା ଟିକେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବ, ଅକ୍ଷରଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଆସିବ କେଉଁଠି
ନା ଆମର ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ତ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଯେଉଁ ଆମର ରାଇଟିଂ ନିଟଲି କ'ଣ ଆସିବ, ତ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ରାଇଟିଂ ଆସୁଥିଲା, ତ ରାଇଟିଂଟା କ'ଣ ଆସିବ ନା ନିଟଲି ରାଇଟିଂ କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଟାଇମ୍ ଆମର ଶୋକେସ୍ ଆମ ସଲେସ୍ରେ ରହିବ। ଟାଇମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇ ଇଏଟାକୁ ରଖିବା, ଆମର ସଲେସ୍ଟାକୁ ଇଏ କରିବା ୟୁଜ୍ କରିବା, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ। ତାପରେ ପ୍ଲେଇଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆସିଯିବ କ'ଣ ପ୍ଲେଇଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେଉଁଟା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ସେଟା କ'ଣ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ସବୁ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଜାଣିଛ, ତୁମର ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ର ବି ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ ତୁମକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ କହିଥିବ କେଉଁଟା ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ କେଉଁଟା ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂଟା, ହଁ ପେଣ୍ଟିଂଟା ବି ଆସିବ, ସେଇଟା ପେଣ୍ଟିଂଟା ବି ତୁମର ଆସିବ। ଯେଉଁ ଆମର ମୁରୁଜ ପକାଇବା କଥା କହିବ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ କଥା କହିବ, ସେସବୁ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ, ସବୁ ଆମର ତୁମର ଏଇ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଆସିବ। ଡ୍ରଇଂ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟେ ଆଙ୍କୁଛ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଆସିବ। ଦେଖ ତୁମର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂଟା ଛୋଟ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ ଆସିବ, ସେଟା ଆମର ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରୁ ବି ସେମିତିକି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଇନଥାଏ, ହେଲା କି। ତ ସେଟା ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ତୁମର ଫୁଲ୍ଲି ସେଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ହେଲା କି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଗ୍ନିଟିଭ୍କୁ ଯିବା, ସେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ରେ ସେଇ କଥାଟା ଜାଣିପାରିବ କାହିଁକି ସେଟା ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍କୁ କାହିଁକି ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେନ୍ସରି ଏବିଲିଟି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେନ୍ସରି ଏବିଲିଟି। ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆମର ଯେଉଁ ମୋଟର ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଗଲେ, ତ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଆମର ସେନ୍ସ ଏବିଲିଟି କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛି, ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି। ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେନ୍ସରି ଏବିଲିଟି, ହଁ। ତ ଏଠି ଆଉ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ କ'ଣ କହିବା, ସେଇ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ହଉ ବା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ହଉ, ଦେଖ ଆମର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭିଜନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ତ ଭିଜନ୍ଟା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲା କ'ଣ ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭିଜନ୍, ଯେଉଁଟା ଛୋଟବେଳେ ପିଲାଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲା, ଠିକ୍ରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା, ଠିକ୍ରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଥିଲା, ସିଏ ଏଇ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ବେଳକୁ ଯେଉଁ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ପିରିୟଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ଆମର ସେନ୍ସରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆମର କ'ଣ ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପିଲାଟି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା ଠିକ୍ରେ, ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଠିକ୍ରେ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରକୁ ପିଲାଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ପଚାରିବନି ସେ କହିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଜନ୍ରେ ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସିଏ ତା'ର ଭିଜନ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଜନ୍ର ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ଠିକ୍ରେ ହେଇନଥାଏ। ତ ତା ପାଇଁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ବି ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କଥା କହିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପିଲାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାନଥିବ, ତାପରେ ପିଲାର ଖାଲି ପିଲାକୁ ନୁହେଁ, ଯଦି ପିଲା ଆମର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ନ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ଭିଜନ୍ର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ। ତ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ନାହିଁ, ଭିଜନ୍ର ଖାଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର ଦେଖ, ହଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଲାଇକ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଆମର ନିୟର ସ୍ଲାଇଟନେସ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ସାଇଟନେସ୍, ଆମର ସ୍ଲାଇଟନେସ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଆମର ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି, ଏଇସବୁ ଭିଜନ୍ଟା ସବୁ ଏଇ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ହେଲା କି ପିଲାଙ୍କର। ପିଲା କ'ଣ ହେଉଛି ଛୋଟବେଳେ ପିଲା କହିପାରୁନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ପିଲାଟେ ଠିକ୍ରେ କହିପାରୁନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼କୁ ଆସିବ ନା ପିଲାଟେ ଦେଖିବ କ'ଣ ମୋତେ ସେ ଦୂର ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବ ତା'ର ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ସେତେବେଳେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଆମର କହିପାରିବ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବା। ତ ସେଇଠି ବି ପିଲା ସହିତ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏତେ କ'ଣ କରିବା ସେୟାର କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ବି ମୋର ଜଣା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଜଣେ ପିଲାର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ତା ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଆମର ସେ ତ ଆମର କହିବାନି କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ନୁହଁ, ପୁରା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଆମର ଇଏ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଦିନ କ'ଣ ରାତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ନା ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ 9, 10ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ। କାହିଁକି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, ପିଲାଟି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ, ପିଲାଟି ଆସିଲେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲା, ଘର ଭିତରେ ରହିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ପିଲାଟି ତାର ବହିଟା ଧରିକି ପଢ଼ିଲା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ବହି ଯେତେବେଳେ ଧରୁଥାନ୍ତି ନା ପିଲା କ'ଣ କିଛି ଆକ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ କ'ଣ
ବହିଟା ଧରିକି ଥିବେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁନଥିବେ। ସେମିତି ଘର ଲୋକ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆସିନାହିଁ, ପିଲାଟି ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବହି ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ବସିଛି ପିଲାଟି ତାର ପଢ଼ୁଛି, ଏମାନେ ଆଉ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି 9-10ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେତେବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ନା ପିଲାଟି କିଛି ପାଠ କରିପାରୁନାହିଁ। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପିଲାଟି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇଠି ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ହେଲାରୁ ସେମାନେ ପିଲାଟିକୁ କ'ଣ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଇଏଟାକୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ତାର ଆଖିଟା ଏବେ ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରିନାହିଁ। ତାର ସେଇ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ତାର ଏବେ ବି ରହିଯାଇଛି, ହେଲା କି ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ସେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଦିନ କ'ଣ ରାତି କ'ଣ, ଦିନରେ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ବା ଦେଖୁଛି କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ରାତିରେ ମୋଟେ ଦେଖାଯାଏନି ତାକୁ। ତ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତ ତମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ବୁଝିଦେବା ଦରକାର। ତ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ସେଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବ ନାଇଁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରାଯାଇ ପାରିନଥାଏ, ହେଲା କି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଭିଜନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିଜନରେ ବି କିଛି କିଛି ଜାଗା ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର ନିୟର ସାଇଟନେସ୍ ଆମର ଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ କ'ଣ ଆମର ହିୟରିଂ ଥାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ହିୟରିଂ। ଇଏ ବି ସେଇ ସମାନ କଥା, ଯେଉଁଟା ପିଲାଟେ ଠିକ୍ରେ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲା ଆମର ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଆମର କ'ଣ ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ୍ର କଥା କହୁଥିଲେ। ତ ଆମର ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲା କି ପିଲାର ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିଟା ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ୱିକ୍ ଥିଲା, ଏଇଠି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଏ କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ। ପିଲା ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିପାରିବ। ଆଉ ସେମିତିକା ଯେଉଁ ପିଲା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ହିୟରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପିଲା ପାଖରୁ ବୁଝିବା ବି ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବି ସେଇ ସମାନ କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝିକି କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କରେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ନହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ସେଟା ସବୁ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିନଥାଏ, ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ନା ପିଲା ସହିତ ଯଦି ତାର ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବା ଦରକାର। ମିଶିଲେ ଯେ ପିଲା ସହିତ ସବୁ କଥା ଜିନିଷ ସେୟାରିଂ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଣିକି ତାପରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ପିଲା ସହିତ ବାପା ମା ଯଦି ମିଶୁନଥିବେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ମିଶି ନଥିବେ ନା ଏ ଭିଜନ୍ ହଉ ହିୟରିଂ ହଉ ସେମାନେ ତ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେମିତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଦେଉଥିଲି ପୁରା ରିଏଲ୍ ଘଟଣା, ହେଲା କି। ତ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ରାତିରେ ନା ପିଲାଟି ପଢ଼ୁଛି, ଦେଖିଲାକୁ ପିଲାଟି କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ସେ କହୁ ବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁନାହିଁ, ହେଲା କି। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାଟି ସେତେବେଳେ ଡରିଯାଉ ବା କୌଣସି ମାନସିକତା ଯାହା ବି ଆସିଥାଉ ସେ କହୁନାହିଁ। ନ କହିଲା ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାଟାକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଛୋଟବେଳେ ମାନେ ତାକୁ ତ ଖୁଆଇ ଦିଆଯାଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମିତି ହେଉଛି ରାତିରେ। ତାପରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟି ତାର ବିଛଣାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟି ଶୋଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ନା ଆମର ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆମର ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍। ଦେଖ ପିଲାର ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ଟା ଆସିଥାଏ। ପିଲାର ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଟଚ୍ କଲେ ବି ସେ ପିଲା ଠିକ୍ ରୂପେ ଜାଣିପାରୁନି। ତେବେ କିନ୍ତୁ ସେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ପିଲାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଛୁଇଁଥିବ ବା ପିଲାକୁ ଯଦି ଧରିଥିବ ସେ ପିଲାଟି ତୁମ ପଟକୁ ନ ଯାଇ ସେ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଆସିଯାଇଥିବ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ। ପିଲାକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପଟରେ ଛୁଇଁବ ମାନେ ପିଲାଟି କ'ଣ ହେବ ସଡନ୍ଲି ତୁମ ପଟକୁ ସେ ଚାହିଁଦେବ, ବାସ୍ ସେଇ ପ୍ରକାରର ରିଏକ୍ସନ୍ ସେ ଦେଇଦେବ। ତ ଟଚ୍ ଆଉ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ଟା ତା'ର ଭଲ ଥାଏ। ପିଲାଟି କେଉଁ ପଟର ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସୁଛି ସେ ଏକୁରେଟ୍ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଡାକିବ ନା ପିଲାଟେ ମାନେ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆମର ଠିକ୍ ରୂପେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିନଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇସବୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବି ସେମାନେ ସହ କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯିବା ଆମର କ'ଣ ଯିବ ଆମର ବୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ମସଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ଦେଖ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, କିଏ କହିପାରିବ ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ଟି କହିବ, ହେଲା କି। ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମକୁ 2 ଥର ଫ୍ରିରେ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଥରକୁ ଆମକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କହିପାରିବ? ତ ଏଇ ଦାନ୍ତଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଦେଖ ତୁମ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଦାନ୍ତ ନା ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ବେଳକୁ ସରିଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଶେଷ ହଉ ହଉ ତୁମ ଫ୍ରି ଦାନ୍ତ ଶେଷ। ତୁମର 6-7 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟିଥ୍ଟା ଥାଏ ସିଏ ଆସିଯାଇଥାଏ, ହେଲା କି। ପାଖାପାଖି ତୁମର ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ଟା ଆସିଯାଇଥାଏ। କାହାଙ୍କର କିଛି ଲେଟ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6-7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ଟା ଆସିଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଫ୍ରି ଦାନ୍ତ ସେତେବେଳକୁ ଶେଷ। ତ 8-10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିବ। ତାକୁ ଯଦି ଯିଏ ହରେଇଦେଲ ସେ ହରେଇଦେଲ।
ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ କଥା ଆମର ଯେ ବୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ମସଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି ଦେଖ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ବୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ମସଲ୍। କ'ଣ ଆସିଲା ନା ବୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ମସଲ୍। ଦେଖ ବୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ମସଲ୍ ତ କ'ଣ ହେଉଛି ହଁ ମସଲ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଦେଖ ତ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା କଥା କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ବୋନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ ସେଇଟା ବହୁତ ନରମ ଥିଲା ବା ସେଇଟା ଫୁଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେngth ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେngth ଆସିବ। ଯେଉଁ ବଣ୍ଡଟା କ'ଣ ନରମ ଥିଲା ବା ସେ ଫୁଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥିଲା ବା ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରେngthଟା ଆସିବା କଥା ସେ ଆସିନଥିଲା ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଥାଏ। ମସଲ୍ ଯେଉଁ ମସଲ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଇଥାଏ। ତ এইটি আমার କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମସଲ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର କଥା କହିଗଲେ ଯେଉଁ ଟିଥ୍ର ଯେଉଁ ତୁମର ଫ୍ରି ଟିଥ୍ ରହୁଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ଥାଏ 6-7 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସିଏ ପଳେଇ ଯାଇକି ସିଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ସିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ହରାଇ ଦେଉଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପିଲାମାନେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ଟା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଗଲି ହେଲା କି ଲେଖି ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେ ଲେଖି ଦେଇଥିବ କ'ଣ ନା ବୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେngthଟା ବଢ଼ିଥାଏ ଆଉ ମସଲ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଥାଏ ହେଲା କି। ଆଉ ତୁମ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ଟା ନିୟରଲି କ'ଣ ହେଉଛି 6 to 7 year ଭିତରେ ତୁମ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ଟା ଆସିଯାଇଥାଏ ହେଲା କି। ଏ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ୟା ଭିତରେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ହେଲା କି। ତ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ଦେଖ ପିଲାର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ଟା ଏଇ ଇଏରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲା ଦେଖ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରେ, ସେ ପ୍ଲେଇଂ ହଉ ବା ଷ୍ଟଡି ହଉ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ପିଲାର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି ବୋଲେ ପିଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ତାର ଏନର୍ଜିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛି ନାଇଁ କି। ତ ତାପରେ ପିଲା ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ପାୱାରଟାକୁ ବଢ଼ାଉଛି, ତା ସହିତ ତାର ବହୁତ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରୁଛି ନାଇଁ କି। ତ ଏଇ ଇଏରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା କି। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ଟା ଯେହେତୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ରେ ରୁହେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ କହିବେ ବସିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ଟା ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ଯେଉଁ ନେଚରଟା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଯାଇଥାଏ ହେଲା କି। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆକ୍ଟିଭ୍। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ରିକରିଂ ରେଗୁଲାର ଫିଜିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇ ଦେଇଥିବ ତୁମେ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲା ସେଠି ନଥିବ, କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ୁଥିବ କେଉଁଠି ବସି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା କି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଗୁଣଟା ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ ଗଲେ ଚଳେ। କିଛି କିଛି ପିଲା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାର ଏମିତିକା ହୁଏ। ତ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ବିରକ୍ତି ନ ହୋଇ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ହେଲା କି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ମା' ବାପା ମାନେ ଟିକେ ପିଲା ଉପରେ ବେଶୀ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ବିରକ୍ତି ଭାବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନେଚର ସେଇଟା ରହୁଛି ହେଲା କି। ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେମାନେ ସେମିତିକା କରିବେ, ତ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାରର ନେଚର ଦେଖେଇକି ଆସିଛେ, ତ ଆମେ ସେଇ ନେଚର ଦେଖେଇ ଆସିଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଇଟା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହେଉଛେ ନାଇଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ ହେଉଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଆସିବ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେଖ ପିଲାର ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲଟା ବଢ଼ୁଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଠିକ୍ରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ତ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲା ପୁରା ତାର କ'ଣ ହେବ ତାର ଗ୍ରୋଥଟା ଯେମିତିକା ହେବା କଥା ସେ ଠିକ୍ରେ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆମର ପିଲାଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲା ନାହିଁ ତ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଥିବ ଏଇ ବୟସରେ ଏଇ 8-10 ବର୍ଷ ପିଲା ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିବ, ଏମିତି ମୋଟା ହେଇଯିବ ସେ ନିଜେ ଉଠିବା ପାଇଁ ବି ଅସମର୍ଥ ହେଇଯାଉଥିବ ଏମିତିକା ମୋଟା। ତ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଓବେସିଟି ଯେଉଁଟା କଥା କହୁଛେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଓବେସିଟି ଯେଉଁଟା କଥା କହୁଛେ ସେ ଓବେସିଟି ନେଚର ତାର କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ। ତ ଓବେସିଟି ଦେଖ ପିଲାର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲଟା ବଢ଼ୁଛି, ପିଲା ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଏନର୍ଜି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ମାନେ ଆମେ ତ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତ ପିଲାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ବା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ତା ନେଚର ଭିତରେ ରହୁଛି। ପିଲାଟା ସେଇ ନେଚର ଭିତରେ ରହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନେଚର ଭିତରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କଲା ନାହିଁ ତ ପିଲା କ'ଣ କର ନା ପିଲାଟା ବି ନର୍ମାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦରକାର। ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି କଲା ନାହିଁ ତ
तो ता भितर कौन ओबेसिटी नेचर आमर डेभलप ओबेसिटी से हो जाऊँगी तो तार मोटापण जोटा मेदबहुलता ता भर नेचरटा आसी जाऊँगी जहाँफल पिला कौन कर ना परवर्ती स्टेज परवर्ती समय सी निज कम भी निजे करने बहुत असमर्थ हो बहुत किसी असुविधार सम्मुखीन हम निज कम निजे करने असुविधार सम्मुखीन हम तो से कौन कर ना पिला मानकर जो एक्टिविटीज भितर इनवल्व करने चेष्टा कर नहले पिला कौन कर पिलार मोटापटा बढ़ी तुम भी देखी जदि बहुत पिला था कौन जो धनी धनी घरे पिला को कौन सी बाहर को छाड़े ना पिला घर भितर रखिले तो पिलार कौन सी एक्सरसाइज इनवल्व कले ना जहाँफल पिला मैंने कौन पूरा मोटा पड़ जाऊे जमीक पिला अल्प बाट चलवाई भी असमर्थ हो चल भी बहुत धई सही हो जाऊ ना कि तो से जिन गुरुत्व दौथो है कि तो यहीटा हूँ कौन आम चाइल्डहुड पीरियड ही गुरुत्व देवा दरकार आ चाइल्डहुड पीरियड जब पिला फिट रखुचे ना परवर्ती समय पिला निश्चित रूप से फिट रही संभावना बेसी रही समय जब तार मोटापणटा बढ़े दौथो पुणी परवर्ती समय भी फिजिकाली किसी एक्सरसाइज करेब ना ताले पिलाटे कौन लाइफ टाइम से आमर से प्रकार असुविधार सम्मुखीन हम तो यही सब कथा रोला कौन आमर तो यही समय कौन अल्प एक्सरसाइज तार बडीटा फुल्ली आमर ठीक रॉडी ठीक परवर्ती समय कौन जो बढ़ी जाइए कौन अधिक एक्सरसाइज करने पड़े और जो एक्सरसाइज कर से कौन ता भर बहुत चेंजेस आसो या परवर्ती पीरियड जो आसमर ये आस कौन एडोलेसेंस पीरियड से आम भर बहुत चेंजेस आसो सहित से एक्सरसाइज कर पुणी तापर पुणी प्रेसराइज धीरे 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 जो आम आग को बढ़ा आम उपर प्रेसरटा से बढ़ी बढ़ी जाए ना कि तो से दृष्टि आम प्रथम सजग हबार गोटे प्रकार ठीक तो यही सब जिन कौन होता आमर जो तुम चाइल्ड डेभलपमेंट भितर आमर यही सब जिनस को गुरुत्व देवा दरकार तापर आसूँ कौन तुम कग्निटिव डेभलपमेंट भितर आमर जो पियाजेन कथा कहते तो ये कौन हो दीटा ग्रुप आसूँ गोटे आसूँ कौन प्री कन्वेंशनल आ गोटे कौन आमर हाँ प्री ऑपरेशनल आउ कौन आमर कंक्रीट ऑपरेशनल या भितर आ दुईटा जिन आसो कौन आमर जोटा आसला 2 to 7 इयर जोटा आसला प्री ऑपरेशनल स्टेज आसला ना कि आउ 6 to 12 इयर जोटा कथा कहते आमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आम पियाजेड मत अनुसार जेहेतु आम कग्निटिव कथा कहते ना कग्निटिव कथा आसले मैंने निश्चित रूप कौन पियाजेड आसवे ना कि तो से जिन भितर आमर ये तो ये आम कौन हम प्री ऑपरेशनल स्टेज पिला कौन हो लांगुएज शिखुची तो लांगुएज शिखा सहित मेंटल इमेज से फॉर्मेशन करुचे ना कि आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि आमर सेंसरी मोटर स्टेज कौन सेंस ऑर्गन काम कर सेंस ऑर्गन से डेभलप होगी कौन मेंटली से आमर तो थिंकिंग करने से आरंभ कर दौची पिला भितर गोटे जिनस को बुझा तार यही आमर प्री चाइल्डहुड पीरियड आसी जापर जो आसी जाइए आम लेटर चाइल्डहुड कथा कहवा लेटर चाइल्डहुड भितर कौन आसो ना आमर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कथा आसी जाइए देख जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आसी जो आमर थियोरी सब आसी जाइए तो तुम से प्रकार भी आमर स्ट्रक्चर कराई कौन तुम सिलेबस को सेमतिका स्ट्रक्चर कर देख जिते तुम आम देखिले कौन ना 2 to 6 इयर भितर तुम स्ट्रक्चरटा कौन अच्छे केवल मात्र नंबर जान कि समेसन जान सबस्ट्रेक्शन जान मल्टीप्लिकेशन जान यही जिन सीमित रोचे किंतु जिते बड़े देखिए आम 6 वर्ष बाहरी जाऊँगी आम द्वितीय तृतीय श्रेणी बेलू जाकि पिला कौन शिखाऊँ जो कंजर्वेशन कथा कहवा देखी कौन ना आम देखा जिते बड़े छोट पिला को कह तुम गोटे सामान आयतन विशिष्ट 2टा ग्लास दी गोटे कौन थो ना टी हाइट कम थी कितु टी गले अधिक थी आउ गोटे ग्लास नहीं से सामान आयतन सामान से हाइट अधिक थी गले कम थी किंतु 2टा जिनस आयतन सामान है कि तो पिला को देख जिते बड़े पिलाटी को कह छोट पिलाटी को आम 2 to 6 वर्ष भितर पिला कह आ 6 ରୁ 12 वर्ष बाहर पिलाटी कह कि 12 वर्ष भितर पिलाटी कह तुम जिते बड़े से ग्लास 2टार पानी रख सामान गार पर्यंत पानी रख तो पिला कह कौन जो हाइट वाला ग्लास रे अधिक पानी अच्छे बोली कौन पिला कह 6 ରୁ 2 ରୁ 6 वर्ष पिलाटी कह कहीं ना सी जो कंजर्वेशन येटा को न जानी न था है कि कंजर्वेशन आइडिया भर आसी न था जे हाइट खाली बढ़ी रही जी तार आकार तार आयतन जो सामान हो आयतन जब सामान हो निश्चित रूप कौन हो हाइट उपर किसी फरक पड़ो ना यार मोटेटा अधिक रोचे
କିନ୍ତୁ ତା ମୋଟେଇରେ ତାର ଅଧିକ ଇଏ ରହିପାରେ। ବା ସମାନ ଗ୍ଲାସ୍ ଦୁଇଟା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି କରିଦେଉଛ, ସିଏ କହିବ କ'ଣ ଲମ୍ବା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଅଧିକ ପାଣି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କନଜରଭେସନ୍ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଯାଉଛି କେତେବେଳକୁ ନା 6 ବର୍ଷ ପରେ ବା 7-8 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯାଉଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଉଛେ ଯେ ଆୟତନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆୟତନ ଯଦି ସମାନ ହେବ ତାହେଲେ ଜିନିଷର ପରିମାଣଟା ସମାନ। ତ ସେତେବେଳେ ପିଲାଟାକୁ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ସେ ଦେଖିଦେଲା, ତାର ଆୟତନଟିକୁ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିଦେଲା ଯେ ଇଏ ମୋଟା ଅଛି, ଇଏ ଟିକେ ବାଙ୍ଗରା ହେଲେ ବି ଇଏ ମୋଟା ଅଛି, କି ଇଏ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଇଏ ପତଳା ଅଛି, ଆମର ତାର ଗଲେଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅନୁମାନ କହିଦେଇପାରିବ ଯେ ନା ପାଖାପାଖି ସମାନ ଅଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ନେଚରଟା କୁହାଯାଏ ନା ତାର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ନେଚର ପାଇଁ ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଥାଏ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା। ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ତୁମର ଅଛି, ହେଲା କି ଅଛି ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ କେବଳ ମାତ୍ର ତୁମେ ଆଣିକି କ'ଣ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତିକି ବି କୁହାଯାଉଛି ତୁମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ମନେ ରଖିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତରେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ହିଁ କରିବ।